Okay, so here we are again gathered for a discussion in our SYBSc paper number first. And up till we have discussed many things in chapters which is regarding, let me just, okay, I got it. Here is your syllabus in which we are discussing about why I am always show you syllabus, because it will help us to keep track on our progress of studying whatever university have asked us to study. So in this fifth chapter, Introduction to Ecology, up till we have completed definition, species diversity in general, in which alpha, beta and gamma diversity differences. What are the differences on ecosystem point of view? I have explained you. Then after that we have studied methods of vegetation of sampling, quadrate, transect and plotless method. So you must have understood the significance of these three methods where they are applicable. After that we are going to study about genetic species diversity, then ecosystem diversity and hotspot in India. So here we have reached up till this much we have covered. ओके, आणि हे आपल्याला आता बोलायचं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इन युअर सिलेबस दे हॅव गिवन यू अबाउट जेनेटिक डायव्हर्सिटी. सो एव्हरीवन नो अबाउट द जेनेटिक मटेरियल, that is the DNA. So first thing I would like to clear you that what we are discussing here is about the population of one species. The population is always of one species only. For example, in case of human being, we are Indian human being. Some people live in China, they are China human being. So our species is same. We belong to Homo sapiens species. We do not call the people which are living in China or Japan as different species, or people who are living in America as a different species. They are people who are belonging to the same species, American population, China population, India population, असं आपण बोलतो. So first of all, you should be aware about that whatever human being or whatever human individuals are Homo sapiens are of one species, but still they shows variation in their appearance. As photo indicates, 5 people are present here. All people have differences in their facial feature. प्रत्येक माणसामध्ये तुम्हाला फरक दिसेल. आता हे 1 सेकंड, हे झालं तुमच्या माणसांच्या बाबतीत. इफ यू टॉक अबाउट अ डॉग, a famous example, this is the photograph of dogs. This photograph shows all these organisms belonging to the same species, dog species, but still all these dogs are showing variation somehow within them. थोड्या प्रमाणात तरी त्यांच्यामध्ये फरक आहे. मी हे फोटोग्राफ एंटरटेनमेंट साठी दाखवत नाही तुम्हाला. The photographs which I am showing here have reason behind that the all organisms of one species are not copy paste. फोटोग्राफ दाखवण्याच्या पाठीमागचं इंटेन्शन असं आहे की हे टाइमपास नाही करायचं आपल्याला. ह्याच्या मागचं कारण असं आहे की ऑर्गॅनिझम्स ऑफ वन स्पीसीज, yes, but they are also showing variation among them. So whatever subject your ecology subject is given by university, in which genetic diversity we are studying here, includes genetic diversity, always includes the study among the one species. हे पहिलं क्लिअर करून घ्या, कुठेतरी लिहून घ्या, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. कसं असतं, बोलता बोलता बोलून जातो शिक्षक तुमचा, वाचता वाचता तुम्ही पुस्तकात वाचून जाता, पण नंतर कळत नाही आपण याच्यातलं पीक काय करायचं. सो मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट the variation among one species, the variation among the population of one species can be studied with the help of genetic diversity.
So why genetic diversity is so important? Because the organisms which are belonging to the one species always shows constant number of chromosomes. म्हणजे तुम्ही आता घरी बसलेले तुमचा क्रोमोझोम आणि मी इथं कॉलेजमध्ये बसले माझा क्रोमोझोमचा नंबर विल बी सेम because we belong to the same species. So whenever we go to study to genetic diversity, we always go in study with detail of DNA. So long form of DNA you must have know what is the long form of DNA. DNA चा long form काय आहे? DNA is our genetic material. So there must be the long form of DNA. So you can comment here. Deoxyribonucleic acid. Kaveri Shinde, Ashwini Patil, Padule, Sambre. व्हेरी गुड. डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड. आदेश, चांद. आता हे सगळं तुम्हाला माहिती, पण याचा उपयोग तुम्हाला इथं करायचा आहे की डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिडचं लोकेशन काय आहे. द लोकेशन ऑफ डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड दॅट इज आवर डीएनए इज ऑलवेज प्रेझेंट इन न्यूक्लियस. सो डीऑक्सिरायबोन्यूक्लिक ऍसिड प्रेझेंट इन न्यूक्लियस, बट they will found in the structure which is known as chromosome. क्रोमोझोम सारख्या स्ट्रक्चर मध्ये बघायला भेटतात ते. सो हिअर वी आर स्टडिंग अबाउट जेनेटिक डायव्हर्सिटी. आता मी तुम्हाला जेनेटिक डायव्हर्सिटीचं एक जनरल इंट्रोडक्शन सांगितलेलं आहे. व्हॉट इज जेनेटिक डायव्हर्सिटी. तुमच्या डोक्यात एक आयडिया क्लिअर झाली असेल की जेनेटिक डायव्हर्सिटी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ व्हेरिएशन अमॉंग द इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ पॉप्युलेशन विच आर बिलॉंगिंग टू द वन स्पीसीज. ही झाली त्याची एक डेफिनेशन, सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दॅट जेनेटिक डायव्हर्सिटी पॉइंट. सर तुम्हाला या डेफिनेशन इंट्रोडक्शन मध्ये काय अडचण आहे का? इफ एनीबडी हॅव एनी डाऊट रिगार्डिंग डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी, you must have understood that what we are discussing here is related with the group of individual which are belonging to the one species. तर याच्यामध्ये तुम्हाला काय अडचण आहे का? ते नो सर. नाही नाही, तुम्हाला असेल काय शंका तर तुम्ही इथं मेसेज टाका मला, सो दॅट इट विल हेल्प मी टू इलॅबोरेट द टॉपिक वन्स अगेन. सो व्हॉट एव्हर आय वॉज डिस्कसिंग वॉज the genetic diversity includes the study. Genetic diversity तुम्हाला वाटलं तुम्ही लिहून घ्या, पण आय विल सजेस्ट दॅट पॉइंट मध्ये साईडला लिहून घ्यायचे. असं व्हायला नको मी बोलतोय आणि तुम्ही लिहित बसले तुम्हाला समजलं नाही. जेनेटिक डायव्हर्सिटी includes the study among the variation in population which are belonging to the one species. Gundeti, heredity. I am not discussing here about heredity, because heredity which is something in which you are going to study about the traits in different generations. Heredity includes the study on different generations of one species. We are not talking about generations, we are talking about the present condition. Today 5th October 2020, here in India, in America, in Japan, in China, people are doing their jobs and the variation among their appearance, लोकांमधला जो तुम्हाला फरक दिसतोय दिसण्याच्या बाबतीत, the morphological differences in human being is due to the genetic diversity among the species of Homo sapiens sapien. आता हे खूप सोपं आहे, पण कधी कधी लक्षात येत नाही आपल्याला, तरी पण मी तुम्हाला बऱ्याच वेळा रिपीट केलेले आहे आता की स्पीसीज डायव्हर्सिटी इज समथिंग डिफरंट. लक्षात घ्या. When species diversity in which we talk about different species variation. In species diversity you can take example of cat and dog. But here in genetic diversity we can talk about only one species. The population which is belonging to that species. आता आपलं एक्झाम्पल होमो सेपियन एक स्पीसीज आहे, त्याच्यामध्ये पॉप्युलेशन असतं. आलं लक्षात तुमच्या मला काय म्हणायचं? तर इथपर्यंत क्लिअर असेल तर आपल्याला पुढचं बोलता येईल. सो देर आर व्हेरियस रिझन्स विच आर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी विदिन द स्पीसीज. मग एखाद्या स्पीसीज मध्ये सगळे ऑर्गॅनिझम एक सारखे का नाही दिसत? वाय ऑल ऑर्गॅनिझम्स
are not looking similar or copy paste to each other if they are belonging to the one species. In order to study this, they have introduced the genetic diversity concept in education field. म्हणून त्यांनी जेनेटिक डायव्हर्सिटीचा कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस केलेला आहे. इन जेनेटिक डायव्हर्सिटी देर इज वन ब्रांच. जेनेटिक डायव्हर्सिटी हे मोठं फील्ड आहे, त्याच्यामध्ये एक ब्रांच आहे. विच ब्रांच? द पॉप्युलेशन जेनेटिक्स नावाची एक ब्रांच आहे. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ दिस लेक्चर, इफ यू जस्ट इन्सर्ट द कीवर्ड पॉप्युलेशन जेनेटिक्स इन गुगल, तुम्हाला ढिगाने पुस्तकं भेटतील पॉप्युलेशन जेनेटिक्स वरती. इतका डेटा अवेलेबल आहे, इतका मटेरियल अवेलेबल आहे. तर काय त्यांनी केलंय पॉप्युलेशन जेनेटिक्स मध्ये? दे हॅव गिव्हन स्टॅटिस्टिकल मेथड्स टू अनालाइज पर्टिक्युलर पॉप्युलेशन इन पर्टिक्युलर स्पीसीज. हे पॉप्युलेशन जेनेटिक्स मी तुम्हाला सांगतोय, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी पॉप्युलेशन जेनेटिक्स इन SOBSE लेवल. वी आर स्टिक टू आवर सिलेबस विच इज द जेनेटिक डायव्हर्सिटी, इन विच just I have told you the introduction and definition of genetic diversity. So after this, we are looking at which are the causes of genetic diversity. काय घडलं असेल की जेनेटिक डायव्हर्सिटी बघायला भेटते? हा साधा कॉमन क्वेश्चन आहे. वाय वी ऑल ह्युमन बिंग आर नॉट लुकिंग फेशियली ऍट लिस्ट सिमिलर टू इच अदर. आता तुम्ही आम्ही तरी खूप लांबचे लोक आहेत. तुमच्या घरामध्ये एक्झाम्पल घ्या. तुमच्या आई वडिलांचा चेहरा, तुमचा चेहरा, तुमच्या बहिणीचा, तुमच्या भावाचा चेहरा हा वेगळा आहे. नुसतं चेहरा नाही तर तुमचा बॉडी अपीअरन्स सुद्धा डिफरंट आहे. सो फॉर दिस देअर मस्ट बी ए डिफरन्सेस इन जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिव्हिज्युअल विच इज बिलॉंगिंग टू द पॉप्युलेशन. तर आता मी इथे 1 मिनिट थांबतो. मी आतापर्यंत जे बोलतोय ते जरा जड आहे, विच इज हेवी for SOBSE student. I have tried to simplify it. किती सिंपल करता येईल तेवढं सिम्प्लिफाय करायचा मी प्रयत्न केलेला आहे. तुम्ही मला इथं कमेंट करून सांगा की तुम्हाला काय अडचण आलेली आहे, की मी आता जे काय तुम्हाला सांगितलंय त्याच्यामध्ये काय समजलं नाही. काहीच समजलं नसेल तर ते पण सांगा की काहीच समजलं नाही. 10% समजलंय सर, 50% समजलंय सर, आय हॅव गॉट 100% सर, असं पण तुम्ही कमेंट करू शकता. सो प्लीज कमेंट. आय एम वेटिंग फॉर युअर कमेंट्स. 80%. Okay. 50, 60, 80, 70. Okay, very nice. Thank you. So, okay, आपण पहिल्यापासून सुरुवात करू. Because it is not that मला येथे विषय संपला, तुम्हाला आलं पाहिजे. So, we will start once again. आता नका कमेंट करू, आता थांबा. आता मला बोलू द्या. तुम्ही सगळं विसरून जा, डिलीट मारा सगळं डोक्यातून, शिफ्ट डिलीट करा म्हणजे सगळं जाईल. परत पहिल्यापासून याच्यावरती मी आता बोलतो तुमच्याशी. मी सुरुवातीला काय बोललो होतो तुम्हाला की वी आर ह्युमन बिंग. तुम्ही, आम्ही, चायनाची लोक, जपानची लोक, अमेरिकेची लोक, वी ऑल आर ह्युमन बिंग. सो इन दीज ह्युमन बिंग्स यू विल नोटिस देर आर डिफरन्सेस इन देअर मॉर्फोलॉजिकल अपीअरन्स. त्यांच्यामध्ये तुम्हाला फिजिकल डिफरन्स दिसण्यामध्ये फरक दिसतो. सो द इंडिव्हिज्युअल विच आर लिव्हिंग इन डिफरंट कंट्रीज लाईक जापान, चायना और अमेरिका और इंडिया और श्रीलंका, जास्त लांब जायला पण नको, श्रीलंकेची लोक बघा, त्यांच्यामध्ये तुम्हाला आणि आपल्यामध्ये तुम्हाला फरक दिसेल. भारतीय लोक आणि श्रीलंकेच्या लोकांमध्ये तुम्हाला थोडा फरक दिसेल, थोडासा. अमेरिकेचे लोक आणि आपल्यामध्ये तुम्हाला थोडासा फरक दिसेल. सो फॉर दिस डिफरन्सेस within a species, 2 factors are responsible. For differences in individual which are belonging to the one species, 2 factors are responsible. Which are these 2 factors? First factor is environmental factor and second factor is genetic factor. एक तर एन्व्हायरमेंट आहे आणि दुसरं जेनेटिक फॅक्टर आहे. सो एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर मध्ये तो इंडिव्हिज्युअल कुठं राहतोय पृथ्वीवरती, त्याचं लोकेशन काय, त्या लोकेशन वरती डिपेंड आहे की त्याच्यामध्ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस काय दिसतील. ते काय का असना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग व्हॉट एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स आर डुईंग हिअर. दॅट इज MSc लेवल स्टडी. So here we are studying about the second factor, which is a genetic material which is responsible for variation
इन इंडिव्हिज्युअल्स विच आर बिलॉंगिंग टू द वन स्पीसीज. एका स्पीसीज मधले लोक वेगवेगळे का दिसतात, त्याच्यासाठी तुम्हाला मी फोटोग्राफ दाखवला होता. हे झालं आपलं एक्झाम्पल. ॲनिमलचं एक्झाम्पल जर तुम्ही घेतलं तर डॉग मध्ये खूप फेमस एक्झाम्पल आहे की वेगवेगळ्या प्रकारचे डॉग्स आहेत. जर्मन शेपर्ड डॉग बघा, ग्रेट डेन डॉग बघा, लॅब्राडॉर बघा, डॉबरमॅन बघा, एका जातीचे आहेत पण किती वेगळे दिसतात ते. सो द डिफरन्सेस इन इंडिव्हिज्युअल ऑफ वन स्पीसीज इज ड्यू टू द जेनेटिक डायव्हर्सिटी, असं मी तुम्हाला सांगतोय. आता ह्याच्यामध्ये कळालं का तुम्हाला, डीएनए मध्ये थोडासा चेंजेस असेल, बिकॉज डीएनए आर आकांक्षा शितोळे, बिकॉज डीएनए शोज व्हेरिएशन इन व्हेरी मायन्यूट लेवल. खूप डीएनए मध्ये फरक असतात तर ती वेगळीच जात झाली असते. देर इज अ डिफरन्स इन डीएनए बट व्हेरी मायन्यूट डिफरन्स. In order to create variation within individual in one population, little difference in DNA genetic material is sufficient. एवढं लक्षात घ्या, खूप फरक असला पाहिजे ना असं नाही. So the DNA is made up of nucleotides. DNA is made up of nucleotides. Which nucleotides? कुठल्या न्यूक्लिओटाइड तुम्हाला माहिती आहेत? Which are responsible for making of DNA? DNA is made up of nucleotides. Which nucleotides are required to synthesis of DNA? कुठल्या न्यूक्लिओटाइड लागतात डीएनए बनवण्यासाठी? दिस इज क्वेश्चन, सो यू कॅन कमेंट हिअर. नायट्रोजन बेस अँड फॉस्फेट, दिव्या वाडकर. ओके, इट इज द कंटेंट ऑफ न्यूक्लिओटाइड, बट न्यूक्लिओटाइडची नावं कुठली आहेत? ए, टी, जी अँड सी. ATGC, व्हेरी गुड स्वामी. ATGC. तर ह्या 4 न्यूक्लिओटाइड्स आहेत. या 4 न्यूक्लिओटाइड्स, फक्त 4 न्यूक्लिओटाइड्सच लागतात डीएनए बनवण्यासाठी. बट सिक्वेन्स ऑफ दिस 4 न्यूक्लिओटाइड व्हॅरीज. ओके, न्यूक्लिओटाइड ATGC आहेत. इन केस ऑफ ह्युमन बिंग, एक सेल तुम्ही बाहेर घ्या, त्यातला डीएनए तुम्हाला सेपरेट करण्यासाठी त्यातले क्रोमोझोम आधी साईडला काढायला लागतात. Once you separate the chromosomes, then you can go to isolate the DNA. तुम्ही त्यातल्या डीएनए जर साईडला काढला आणि त्यातल्या न्यूक्लिओटाइडची संख्या मोजायला सुरुवात केली तर तुम्हाला सापडेल 3.1 बिलियन. 3 बिलियन. बिलियन म्हणजे किती? 9 झिरो, बरोबर ना? मिलियन म्हणजे 6 झिरो, 1000 म्हणजे 3 झिरो. 3 बिलियन न्यूक्लिओटाइड आहे आपल्या एका सेल मधल्या डीएनए मध्ये. बिलियन म्हणजे खूप झाल्या, पण 3 बिलियन जरी असल्या तरी त्याच्यामध्ये ATGC या 4च न्यूक्लिओटाइड वापरलेले आहेत. तर हा एक सिक्वेन्स तयार होतो. सो इंडिव्हिज्युअल इन वन स्पीसीज शोज लिटल डिफरन्स इन सिक्वेन्स ऑफ डीएनए. हा पॉइंट तुम्ही नोट डाऊन करू शकता. द इंडिव्हिज्युअल विच आर बिलॉंगिंग टू द वन स्पीसीज शोज लिटल डिफरन्स इन देअर न्यूक्लिओटाइड सिक्वेन्स. सिक्वेन्स असतो तो. So what is this sequence, sir? We don't understand this. तुम्ही काय बोलताय? We are not getting this. You don't have to go in very detail to study genetic diversity in SYBC level. You just remember, in order to write in your exam what is genetic diversity, they will ask you the definition of genetic diversity and which are the factors are affecting upon the genetic diversity. ओके, सो आपण तिथं न्यूक्लिक ऍसिडचं कंपोजिशन बद्दल काही बोलणार नाहीये. ऑलरेडी यू हॅड इट इन युअर FYBSc सिलेबस, बट आय एम हायलाइटिंग दॅट द न्यूक्लिक ऍसिड विच इज अ डीएनए विच इज मेड अप ऑफ ATGC shows the sequence variation among the individuals which are belonging to the one species. That's why you will find not every person is looking similar to each other. तुमची बहीण, तुमचा भाऊ तुमच्यापेक्षा थोडा वेगळा दिसेल, कारण देर इज डिफरन्स. So each gene, तुमच्या डीएनए मध्ये तुम्हाला जीन्स सापडतील. इन ह्युमन बिंग देर आर ऑलमोस्ट 35,000 जीन्स आर वर्किंग टू बिल्ड वन बॉडी. 35,000 जीन्स आपल्या बॉडीमध्ये प्रत्येक सेल मध्ये सापडतात. 35,000 जीन्स. ऑल दीज जीन्स आर परफॉर्मिंग देअर फंक्शन. युअर each character is defined by gene. Each character, for example, which character? The shape of your nose is one character. The color of your eye is one character.
द टेक्स्चर ऑफ युअर हेअर, कुरळे केस आहेत का स्ट्रेट हेअर आहेत. व्हॉट अबाउट आयडेंटिकल ट्विन डीएनए, बोलू आपण त्याच्याबद्दल. स्ट्रेट हेअर आहेत का कर्ली हेअर आहेत, त्याच्यात ते पण एक कॅरेक्टर आहे की टेक्स्चर ऑफ डीएनए. तुमच्या कानाच्या पाळ्या इथं अटॅच आहेत का नाहीत हे सुद्धा एक जीन डिसाइड करतो. तुमची हाईट किती असणार आहे त्यासाठी सुद्धा जीन्स काम करतात. तुमचा आवाज कसा असेल हे पण एक कॅरेक्टर आहे, ते पण जीन डिसाइड करतात. आलं लक्षात तुमच्या मला काय म्हणायचं. तुमचा जो अपिअरन्स आहे विच इज बिल्डअप ऑफ डिफरंट कॅरेक्टर्स. तुमच्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीचं कॅरेक्टर आहे. इच कॅरेक्टर इज डिफाईन्ड बाय जीन, असं मी तुम्हाला म्हणतोय. इच कॅरेक्टर इज डिफाईन्ड बाय जीन, बट देअर, आता लक्ष देऊन ऐका मी काय सांगतोय तुम्हाला. इट इज सॉर्ट ऑफ जेनेटिक स्टडी. इच कॅरेक्टर इज डिफाईन्ड बाय जीन, बट आताच मी तुम्हाला काय म्हणलं की देअर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कॅरेक्टर. सपोज हेअर इज वन कॅरेक्टर, कर्ली हेअर, स्ट्रेट हेअर आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ दॅट कॅरेक्टर. म्हणजे कॅरेक्टर तर हेअर आहे, हेअर टेक्स्चर, त्याच्यामध्ये पण कर्ली हेअर आणि स्ट्रेट हेअर त्याचे फॉर्म आहेत. आता हेअर मध्ये ब्राऊन हेअर आहेत, ब्लॅक हेअर आहेत, व्हाईट हेअर आहेत. हा जरा कलर एक कॅरेक्टर, कलर मध्ये वेगवेगळे कलर त्याचे फॉर्म आहेत. लक्षात आलं का तुमच्या. तर हे कॅरेक्टर इज डिफाईन्ड बाय जीन आणि फॉर्म इज डिफाईन्ड बाय ॲलेल. आता एव्हरीवन मस्ट हॅव हर्ड द वर्ड ॲलेल. ॲलेल बद्दल तुम्ही ऐकलं असेल. ॲलेल मीन्स व्हॉट आणि जीन्स मीन्स व्हॉट. जीन आणि ॲलेल मध्ये काय फरक आहे हे थोडं कॉम्प्लेक्स स्टडी आहे, पण तुम्हाला माहिती पाहिजे. जीन आणि ॲलेल मध्ये काय फरक आहे. तर ऑलवेज रिमेंबर we have one gene for every character and we have two copies of every gene. Two copies of every gene for one character. म्हणजे एका कॅरेक्टर साठी एक जीन आहे, ओके विषय संपला. आणि त्या जीनच्या दोन कॉपी आहेत. सो इच कॉपी इज नोन ॲज ॲलेल. हा लॅटिन वर्ड आहे, इटॅलिक वर्ड आहे, म्हणून त्यांनी ॲलेल म्हणलेलं आहे. ॲलेल इज कॉपी. सर व्हाय ओनली 2 कॉपीज, व्हाय नॉट 3 कॉपीज, व्हाय नॉट 4 कॉपीज. बिकॉज 2 कॉपीज, बिकॉज 1 कॉपी इज गिवन बाय युअर फादर अँड 1 कॉपी इज गिवन बाय युअर मदर. दोनच पॅरेंट आहे आपल्याला म्हणून 2 कॉपी आहेत प्रत्येक जीनच्या. सो दीज 2 कॉपीज आर नोन ॲज ॲलेल. So sometime what happen, your mother gives you different copy and your father gives you different copy. आता तुम्ही तुमच्या आईला वडिलांना विचारू शकत नाही मला अशीच कॉपी का दिली, असं इट इज नॉट इन देअर हँड. त्यांना कुठल्या कॉपी भेटल्या ते त्यांच्या पॅरेंटवर डिपेंडंट आहे. सो ते गुंडेट्टी मग अशी म्हणली की हेरिडेटी, सो दॅट स्टडी विल गो अंडर द हेरिडेटी. So we are not going to study heredity here. We are studying here the variation among the population of individual belonging to the same species. So here I am talking that, नीट लक्ष देऊन ऐका, नीट समजून घ्या. Allele variation. If you carry 2 different alleles for one character, तुम्हाला सगळ्यात फेमस एक्झाम्पल माहिती असेल, द कॅरेक्टर ऑफ हाईट. हाईट एक कॅरेक्टर आहे, मग त्याच्यामध्ये बुटका आणि उंच हे त्याचे फॉर्म आहेत. मग इफ यू रिसीव 2 डॉमिनंट कॉपीज फॉर हाईट जीन, यू विल डेफिनेटली अ हाइटेड पर्सन. इफ यू रिसीव 2 रिसेसिव्ह कॉपीज फॉर हाईट जीन, यू विल बी द डॉर्फ पर्सन, बुटका माणूस असणार आहे. सर मला हे सांगायचं तुम्हाला की आपल्याला कॉजेस ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी बघतोय आपण. त्याच्यातला फर्स्ट कॉज आहे ॲलेल डायव्हर्सिटी इन पॉप्युलेशन. बरं आतापर्यंत मी तुम्हाला काय काय सांगितलं हे मी एकदा रिपीट करतो म्हणजे तुम्ही ट्रॅकवर येसाल. आल्या मी सुरुवात केली, तुमच्या सिलेबस दाखवला तुम्हाला, त्याच्यामध्ये कुठलं कुठलं झालंय, आपलं कुठलं कुठलं राहिलंय याच्याबद्दल मी बोललोय. कुठलं कुठलं झालंय ते सोडून दिलं आपण. आता नवीन आपण सुरू केलेलं आहे जेनेटिक डायव्हर्सिटी. इन जेनेटिक डायव्हर्सिटी आय हॅव स्टार्टेड विथ द इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्ह्यू विथ फोटोग्राफ्स अँड आय हॅव टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक डायव्हर्सिटी. दॅट्स इट. After that we are looking which factors are responsible for genetic diversity. कुठले कुठले फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत, in which we have started
विथ ॲलेल डायव्हर्सिटी. एवढंच झालेलं आहे आपलं आतापर्यंत. जवळजवळ 30 मिनिटं झाले मी बोलतोय, पण एवढंच आपलं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर इथपर्यंत मी जे बोललोय त्याच्यामध्ये काय अडचण असेल तर प्लीज कमेंट मी. सर तुम्ही काय बोलले आमच्या डोक्यावरून गेले, तुम्ही काय बोललेले आहात त्यातलं 50% समजले, 70% समजले, 100% समजले, प्लीज कमेंट मी ऍज सून ऍज पॉसिबल. लवकर लवकर. आय एम वेटिंग. नो सर समजलं आहे आता. ओके अंडरस्टँड. साक्षी घुले पिंगळे. ओके. It is very essential for me that my students should understand what I am talking here. Otherwise, it is waste of time. In biochemistry, there is one terminology known as futile. Futile is famous terminology in biochemistry in which they have said that, syllabus nahi bolat mi, if you are doing something and it is none of any use, then it is futile. So the lecture should not be futile. According to the syllabus, we are discussing genetic diversity in which we have discussed definition and factors which are affecting, in which we have discussed just allele diversity. So generally allele diversity is counted in allele frequency method. तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो मी, फेमस एक्झाम्पल. एक BARR नावाची सायंटिस्ट, लेडीज सायंटिस्ट आहे. बार सायंटिस्ट त्यांनी एक एक्सपेरिमेंट करून बघितला. त्यांच्या ऑब्झर्वेशननी त्यांनी असं त्यांना सापडलं की इन फिमेल ऑफ मॅमल्स, मॅमलच्या फिमेलमध्ये, फॉर एक्झाम्पल कॅट, काऊ, डॉग किंवा एखाद्या डोमेस्टिक ॲनिमल असेल, हॉर्स मध्ये पण, तर कॅट आणि डॉगचं एक्झाम्पल डोळ्यापुढे आपण ठेवू. इव्हन काऊ मध्ये सुद्धा फिमेल शोज 3 कलर्स ऑन देअर कोट. कोट म्हणजे त्यांच्या शरीराचा रंग, केस असतात त्याला कोट म्हणतात. आणि मेल शोज 2 कलर और 1 कलर ऑन देअर कोट. त्यांच्या बॉडीवरती मेल मध्ये 2 कलर किंवा 1 कलर बघायला भेटेल. फिमेल मध्ये 3 कलर बघायला भेटतात किंवा 2 कलर बघायला भेटतात. 3 कलर फिमेल मध्ये सापडतात, मेल मध्ये सापडत नाही. एखाद्या मांजरीमध्ये तुम्हाला जर 3 कलर बघायला भेटले तर तुम्ही लांबून सांगू शकता की ते मांजर आहे का बोका आहे, तो मेल कॅट आहे का फिमेल कॅट आहे, तुम्ही लांबून सांगू शकता. इव्हन इन फिमेल डॉग सुद्धा ऍप्लिकेबल आहे. सो व्हाय दिस हॅपन्स वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बिकॉज इट विल टेक होल लेक्चर. सो एक्स क्रोमोझोमिक इनॅक्टिव्हेशन टर्मिनॉलॉजी त्याच्यामध्ये आहे. इट हॅपन्स बिकॉज द कलर ऑफ कोट इज ए कॅरेक्टर विच इज डिफाइन्ड बाय अ जीन and variation in color is due to the different alleles of that gene. एवढं लक्षात घ्या, तुम्हाला एवढं फक्त लक्षात ठेवायचे. जीन एक, कॅरेक्टर एक. कॅरेक्टर मध्ये फॉर्म्स असतात वेगवेगळे, जीन्स मध्ये ॲलेल असतात वेगवेगळे. आता या जीन मध्ये 2च प्रकारचे कॉपीज तुमच्या आमच्यामध्ये आहेत. So these copy we are going to decide the form of character. एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा, that is more than sufficient. So it was the one factor, that is allele frequency or allele diversity. Another factor which is responsible for causing the genetic diversity is mutation. So what is mutation? Mutation means the random change in genetic sequence, the random change in nucleotide sequence, the random change in DNA sequence. काही म्हणा तुम्ही. म्युटेशन इज ए रॅन्डम चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विच इज न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स. अँड म्युटेशन म्हणजे रॅन्डम चेंज, मान्य आहे. मग म्युटेशन कशामुळे होतं? व्हाय म्युटेशन हॅपन्स? सो द म्युटेशन आर ऑफ 2 different types, positive mutation and negative mutation. So what is positive and negative mutation? The positive mutation is the one in which by mutation the genetic material sequence change which is responsible or causes benefit to that organism. जेनेटिक मटेरियल मध्ये चेंजेस झाल्याचा फायदा त्या ऑर्गॅनिझमला होत असेल तर दॅट इज पॉझिटिव्ह म्युटेशन. अँड निगेटिव्ह म्युटेशन मीन्स इफ जेनेटिक मटेरियल सिक्वेन्स चेंज आणि त्या ऑर्गॅनिझमची डेथ होत असेल त्याच्यामुळं, दॅट इज निगेटिव्ह म्युटेशन. सो द म्युटेशन मुळे पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह प्रकार बघायला भेटतात, म्हणजेच जेनेटिक मटेरियलचा सिक्वेन्स चेंज होतो. तर म्युटेशन का होतं हा महत्वाचा मुद्दा आहे.
The mutation is natural phenomenon. It takes place randomly. हे घडतं घटना. While there is a mistake in DNA replication. DNA replication मध्ये जर मिस्टेक झाली तर नॅचरली काय म्युटेशन का होतं मी तुम्हाला सांगतो. इफ देर इज मिस्टेक while DNA replication असं मी तुम्हाला सांगतो. म्युटेशन मुळे न्यूक्लिक ऍसिड सिक्वेन्स चेंज होतो. पण म्युटेशन का होतं तर ते उपजत घटना आहे, नॅचरल फेनॉमेनॉन आहे की त्याच्या डीएनए रेप्लिकेशन मध्ये मिस्टेक झाली तर म्युटेशन कॉजेस. आणि दुसरं म्हणजे बाय एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर. एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर मध्ये युव्ही लाईट येतात, व्हेरियस डिफरंट केमिकल्स येतात आणि ह्या युव्ही लाईट किंवा केमिकल मुळे तुमच्या बॉडीमध्ये म्युटेशन होऊ शकतं. समटाइम दिस म्युटेशन कॉजेस कॅन्सर इन ह्युमन बिंग. आता हे युव्ही लाईटला जर तुम्ही एक्सपोज झाले, अल्ट्राव्हायोलेट लाईटला, तर युव्ही लाईट जर तुमच्या स्किनवर पडली तर युव्ही लाईट मुळे तुमच्या डीएनएचा सिक्वेन्स चेंज होऊ शकतो आणि तिथं कॅन्सर येऊ शकतो तुम्हाला. तिथं तुम्हाला कॅन्सरची गाठ झालेली सापडेल. सो युव्ही लाईट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर म्युटेशन असं आपण आता इथं म्हणलोय. देअर आर सेव्हरल केमिकल्स. बाय ऍप्लिकेशन ऑफ दिस केमिकल्स कॅन्सर होऊ शकतो असं मी तुम्हाला सांगतोय. सिगरेट स्मोक करतात लोक. या सिगरेटमध्ये तुम्हाला लोक सांगतील की निकोटीन कॉजेस कॅन्सर. निकोटीन डू नॉट कॉज कॅन्सर बट बीटा कॉर्टॉन ऑइल, एव्हरीथिंग कंटेन ऑइल. आपल्यामध्ये पण ऑइल आहे, तुळशी झाडामध्ये पण ऑइल आहे. तसं टोबॅकोच्या प्लांटमध्ये एक ऑइल आहे, त्याचं नाव आहे बीटा कॉर्टॉन. दॅट बीटा कॉर्टॉन ऑइल आफ्टर बर्निंग, तुम्ही जर स्मोक केलं तर दॅट बीटा कॉर्टॉन ऑइल इनहेल्ड बाय दॅट पर्सन कॉजेस म्युटेशन इन देअर लंग्स आणि कॅन्सर होतात. सो दीज आर द थिंग्स which are responsible for mutation, which is I am telling you this mutation can be the cause of genetic diversity. आता आपण परत मागे येऊ. जेनेटिक डायव्हर्सिटी बद्दल बोलतोय आपण. त्याच्यामध्ये पहिलं ॲलेल फ्रिक्वेन्सी एक कॉज आहे, नंतर म्युटेशन एक दुसरा कॉज मी तुम्हाला सांगतो इथं. तिसरा कॉज म्हणजे काय जेनेटिक डायव्हर्सिटी मध्ये, तर रॅन्डम मेटिंग इन इंडिव्हिज्युअल ऑफ दॅट स्पीसीज. रॅन्डम मेटिंग म्हणजे काय, इफ one organism belonging to the same species but belonging to the different region. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही डॉग मध्ये बघा वेगवेगळे ब्रीड बघायला भेटतात. फॉर एक्झाम्पल इन डॉग्स यू विल फाइंड व्हेरियस ब्रीड्स. आता हाऊ दिस ब्रीड कम इन टू द एक्झिस्टन्स. पूर्वी असे ब्रीड नव्हते. हे 200-250 वर्षापासूनच्या प्रॅक्टिस पासून आपण माणसाने बनवलेले ब्रीड येते. ऑल दिस ब्रीड्स आर ह्युमन मेड ब्रीड्स. माणसाने बनवले. जर्मन शेपर्ड नॅचरली पूर्वी नव्हतंच, ग्रेट डेन पूर्वी नव्हतंच, हे डॉबरमॅन तुमचे पूर्वी नव्हतेच. मग हे आले कुठून, तर दीज आर द ब्रीड्स विच आर द रिझल्ट ऑफ रॅन्डम मेटिंग ऑफ डिफरंट इंडिव्हिज्युअल ऑफ डिफरंट लोकॅलिटीज.